آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آج جو ہے بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ فرید پبلیشر کی جانب سے کیا گیا. یہاں پہ جو مہمان خصوصی جو ہے تاج سلیم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈی سی صاحب تھے یہاں پہ, جنہوں نے اپنے دست مبارک سے جو ہے یہاں پہ افتتاح کری, افتتاحی تقریب کا آغاز کیا. اور یہاں پہ کثیر تعداد میں جو ہے مصنف حضرات نے جو ہے شرکت کی. اور یہاں پہ جو ہے شوبز کے حوالے سے بھی اور این جی اوز کے حوالے سے بھی اور سیاسی شخصیات بھی یہاں پہ موجود تھیں, جس میں سید سہیل عابدی موجود تھے, طہا سلیم ڈی سی صاحب موجود تھے اور بڑے مصنف جو ہیں یہاں کے پاکستان کے وہ موجود تھے یہاں پہ. تو ہم یہاں پہ آپ کو احوال اس کا دکھائیں گے نظر پوائنٹ کا. ہیں بنیادی طور پہ کتابیں چھاپتے ہیں اور ان کی اشاعت کا کام ہے اور یہ ایک طویل کام ہے. یہ جو انہوں نے 34 سال سے جو یہ بک فیئر لگایا ہے اور رمضان میں خصوصاً, تو ہمارے کراچی میں ایک ٹرینڈ ہے رات کو روز لوگ جو ہے نا وہ جاگتے ہیں سحری تک, وہ سحری کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کو کتاب کی طرف راغب کرنے کا ان کا ایک بہت بہترین جو کام ہے. اور جو پبلشنگ کا جو کام ہوتا ہے پبلشر کا, یہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کتاب کی علم کی خدمت کر رہے ہیں اور خصوصاً معاشرے کے میں علم اور کتاب کی افادیت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے میرے خیال میں. اور شہر کے بڑے بڑے پبلشر بھی اور بھی ہیں جو انگریزی میں کتابیں چھاپتے ہیں, سندھی میں چھاپتے ہیں, اردو میں چھاپتے ہیں, لیکن وہ کوئی دوسرا پبلشر یہ کام نہیں کر رہا جو فرید پبلشر کر رہا ہے, جو کتابیں چھاپ بھی رہا ہے, اس کی تشہیر بھی کر رہا ہے اور نوجوانوں کو راغب کر رہا ہے. اور یہ آپ کیا خیال ہے کہ جتنا یہ اخراجات ہو رہے ہیں اس پہ, یہ کتابیں بیچ کے ان کو یہ اس سے کوئی آمدنی نہیں ہوگی یا اس کا کوئی یہ بزنس یا کاروبار نہیں ہوگا, یہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے. لیکن ان کی جو نیت ہے, جو میں سمجھتا ہوں ان کی جو نیت ہے کاروبار کی نہیں ہے بلکہ علم کے فروغ کی ہے اور کتاب سے لوگوں کو جوڑنے کی ہے. اور میں کئی سال سے آتا ہوں ان کے ساتھ اس میں, اور مجھے چونکہ ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ فرید جو ہے فرید پبلشر والے جو ہے وہ علم کی خدمت کر رہے ہیں, کتاب کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس پہ میرے خیال میں کراچی والوں کو دیکھنا چاہیے آگے یہ, اور اگر کتاب نہ بھی خریدیں تو کم از کم آگے کتاب دیکھیں, ٹائٹل دیکھنے سے بھی کوئی کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے. تھینک یو. کتاب طریقہ کار تو یہی ہے کہ گھر میں کتابیں آنی چاہیے. لائبریری میں نوجوان طبقے کو وہ جو بھی بات کر رہے تھے کہ ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے, کتابیں خریدنے کی طرف راغب ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نوجوان کو خود ہی اقدام اٹھانا ہے, یہ شوق اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے. یہ کوئی سکھا نہیں سکتا کتاب پڑھنے کا, بٹ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی چلنا ہے. مگر آپ کتنا سچ ہے اس میں, ٹیکنالوجی میں کتنا جھوٹ ہے, اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے, مگر کتاب میں جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. تو کتاب پڑھے بغیر زندگی گزارنا میں کہتی ہوں بے مقصد ہے. اس کو با مقصد بنانا, کتاب پڑھنا بہت ضروری. میں کہتی ہوں اس میں میڈیا کو بہت انوالو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میڈیا کے تھرو آپ زیادہ اس بات کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں. اور ضرور نوجوان پڑھنا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ یقین جانیں میں خود جو اپنی بات کروں گی, میں نے کتاب پڑھنا اور لکھنا اپنے شوہر سے سیکھا ہے. عمر شریف کو کتابیں لکھنے کا شوق بھی تھا, انہوں نے ڈرامے بھی لکھے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے ڈرامے ایسے ہی نہیں تھے کہ کامیڈی ڈرامہ بس اٹھایا اور کوئی ایسی ویسی بات لکھ دی. وہ ایک پراپر ڈرامہ لکھتے تھے جس میں پاکستانیت اور جس میں آپ کو میسج نظر آتے تھے. تو ان کا ایک ڈرامہ پورا لکھا ہوتا تھا. پھر انہوں نے شاعری لکھی, پھر انہوں نے ان کی جو ابھی افسانے ہیں جو ابھی تک کسی نے پڑھے نہیں ہیں, بٹ ان کے ایسے افسانے ہیں جو انشاءاللہ میں بہت جلد پبلش کرواؤں گی. تو وہ ہیں. اب اس کے بعد اب عمر کے جانے کے بعد میں نے ان کی زندگی پہ خود پوری کتاب لکھی ہے, ان کی پوری لائف پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نے صحیح بات کی کہ یہ ایک شوق, ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. تو واقعی گھر میں ایک ماحول بننا چاہیے اور کتابیں پڑھنی چاہیے. اور اب یہ لوگ نوجوان نسل کو تھوڑا سا وہ میچور ہونا چاہیے. یہ
कब तक गेम ही खेलते रहेंगे, ज़रा पढ़ने की। इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको बस जल्दी पब्लिश करवा रहे हैं और ईद के बाद हम इसके अनाउंसमेंट करेंगे और इसकी प्रॉपर एक बहुत बड़ी तकरीब करके उसको आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस कुतुब मेले में गुफ्तगू कर सकूँ। मैंने ये नुक्ता जो है और भी कई मरतबा बयान किया है कई जगह पर। हमारे जो सीनियर अदीब और शायर हैं जो ये अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक नौजवान नस्ल के दरमियान फासला रखते हैं। मुतअद्दिद बार तारुफ़ होने के बावजूद, मुतअद्दिद बार किताबें पेश करने के बावजूद, मुतअद्दिद बार खिताब करने के बावजूद, जब कभी मुलाकात होगी तो वो एक मुनाफिकाना अंदाज में आपसे पहचानने से आपको इनकार कर देंगे। तो मुझे ये बड़ी बात फील होती है इसलिए कि नौजवान नस्ल को आप मुतनफ़िर करते हैं अपने आप से। तो मैंने दस बदस्ता हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करता हूँ मैं हर जगह पर कि खुदारा ये जो मसनूई रवैया है इसको तब्दील करें, क्योंकि वो जान रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जान नहीं होते। मैंने जैसे कि जिक्र किया कि रेडियो पाकिस्तान में कई मरतबा जब वह नामवर ये अदीब आते थे और इनसे तारुफ होता था, हमारे फिर से कहते थे, तो अक्सर उनका ये लहजा होता था, ये तरीक़ा होता था कि आपको कहीं देखा है। तो मेरा जवाब भी ये था कि मैंने भी आपको कहीं देखा है। तो वो उससे बहुत खाइफ होते थे कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। आपको मैंने एक दो लोगों को याद दिलाया कि आप भूल गए कि एक ही कार में मैं और आप हैदराबाद जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में, और वापस आ रहे हैं, रास्ते में खाना खा रहे हैं। 70 से ज़ायद मरतबा मैंने आपको स्टेज पे आपका तारुफ करके बुलवाया है, 100 से ज़ायद मरतबा आप सामने बैठे हुए हैं और मैं वहाँ प्रोग्राम कंपेयर कर रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे आपको कहीं देखा है, तो मुझे न सिर्फ अफसोस होगा बल्कि आप पर अफसोस होगा, क्योंकि आपको ऐसे ही रवैया मिलना चाहिए कि आपको कहीं देखा है। ये फासले कैसे खत्म हुए? जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे नई नस्ल की इज़्ज़त करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें पहचानें और ये मुनाफिकाना रवैया और ये जो मसनूई रवैया ये छोड़ें। पड़ोसी मुल्क में जो हमारे अदीब और शायर हैं, जो हमारे नक्काद हैं, जो हमारे दानिश्वर हैं, उनसे अगर एक मरतबा आपका तारुफ हो जाए तो वो आके आइंदा कभी मिलेंगे तो आपको बुला के ख़ुद पूछेंगे कि बेटा कैसे हैं आप, बताइए कि आपकी जो आप काम कर रहे थे वो जारी है या नहीं जारी है। लेकिन आप ये देखें कि हमारी महफिलों में जब आप किसी अदीब या शायर के पास जाते हैं, बल्कि उसमें अदाकार और गुलकार भी ले लेंगे, तो वो अजीब सा लहजा होता है उनका और पहचानने से इनकार कर देते हैं, उससे उनकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता है बल्कि नौजवान नस्ल उनसे कट जाती है। मैं यहाँ ये दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारी नस्ल है वो आज हमसे बहुत आगे है। मुझे कई मरतबा जब अपने मोबाइल में कोई मसला होता है, कोई बात पूछनी होती है, कोई मालूमात चाहिए होती है, किसी मुल्क का दारुल खिलाफा मालूम करना होता है, कहीं की करेंसी के बारे में मालूम करना होता है, तो मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कैसे होगा, और वो 1 मिनट में उसका हल निकाल के मुझे बता देते हैं कि ये लीजिए जनाब ये है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी नई नस्ल आज के दौर के हिसाब से जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रही है, उसमें हमसे ज़्यादा मालूमात रखती है, इसलिए हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए और हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि बड़े होने के नाते हम उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ना कि हम उनकी शक्ल देखें और कहें कि आपको कहीं देखा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं एक इंटरनेशनल NGO से भी ताल्लुक़ रखती हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस कुतुब मेला में आके, और सबसे बड़ी ये बात है कि रमज़ान में भी इस तरह की अदबी प्रोग्राम हो रहे हैं। और कुतुब मेले में आके इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो भी किताबों में दिलचस्पी रखती है। वरना आप देखें कि सोशल मीडिया का जो आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, इसमें देखें कि लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, लाइब्रेरियाँ सुनसान पड़ी हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई यहाँ आके जब हमने सीनियर लोगों को सुना और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ आई हुई थी, उनको हमने देखा, उनकी बातें सुनी। और उससे भी ज़्यादा खुशी यंग जनरेशन को देखकर हुई कि लोग किताबों में दिलचस्पी रखते हैं। आज हम कितनी भी तरक्की कर लें, यूट्यूब पे चले जाएँ, गूगल पे चले जाएँ, कहाँ भी चले जाएँ, लेकिन आखिरकार हमें अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, हमें अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए किताबों का ही सहारा लेना पड़ता है। किताबों से ही हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी किताब देखें कुरान पाक है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वही हमें जीने का सलीका सिखाती है। इसी तरीके से ये जितनी भी यहाँ पे जिस तरह मैंने पूरा विज़िट किया, हर एक स्टॉल पर मैंने किताबें देखी, हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ समझ लें एक तरीके से छोटी सी जगह में इन लोगों ने पूरा ख़जाना रख दिया है। तो हमें बहुत खुशी है कि यहाँ हर तरह की किताबें मौजूद हैं।
دینی، اسلامی، سیاسی اور افسانے، شاعری، بہت بہت خوشی ہوئی اور اس طرح کی تقاریب ہونی چاہیے اور ہم بہت خوش ہیں کہ رمضان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ یہ کنٹینیوسلی 8 سے 10 سال سے اسی طریقے سے یہ ہوتا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں اس طرح کے کتب میلے اور بک فیئر چلتے رہیں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے.